पाप सकाशे वर्षा हेब ना बोली शुणी पाप अनेक प्रकार ईश्वर वाक्य शुणिलु ईश्वर लोक मैंने जदि आम पाप रु फेरिबा निश्चित रूप से प्रभु आम क्षेत्र को आम परिवार को आम भविष्य को आम मंडली को से तृणादायक करेंगे आ सबुज करेंगे से सृष्टिकर्ता जो बिजुली सृष्टिकर्ता आम वर्षा को मागिबा दरकार जदि वर्षा आम हेब निश्चित भाव में गोटे आशीर्वाद जीवन काटी पारिबा से पढ़िलु कि जो माने मन परिवर्तन करी प्रभु आड़ को फेरी आसीबे तांकोठारे वर्षा हेबो मु आ कौ कौ गोटे विषय कहूली जो माने सदा प्रभु ठार दूर को चली जाती से नाम कोड लेखा हबो एमती कहले मो शब्द लगुचे से नाम धूली रे लेखा जीवो बाइबल लेखा अच्छी जो मानकर नाम धूली रे लेखा जीवो न्याय रो दिन रे से माने उठिबे से मान को विचार करा जीवो बोली दानियल पुस्तक रे लेखा अछि ईश्वर लोक माने आपणकर नाम हो किबा मो नाम हो कि आपणको ग्रामर लोक मानकर नाम हो किबा मो ग्रामर लोक मानकर नाम हो किबा आपणकर मंडली रो लोक मानकर नाम हो किबा मो मंडली रो लोक मानकर नाम हो कोनोसी व्यक्ति रो नाम धूली रे लेखा जीवा नुहे धूली रे लेखा जीवार अर्थ परिचय बिना बंचिबा जीवन लिभि जीवा जीवन नष्ट हो जीवा जीवन कौन सी प्रकार साहस बा भरोसा नथिबा जीवन से आम जदि सदा प्रभु ठार वर्षा मागिबा से आम निमंते प्रचुर वृष्टि करेंगे से दाऊद कहले मु क्लांत थिला समय रे मु सुखी जाइथिबा समय रे मु भांगी पड़ीथिबा समय रे मु निराश थिबा समय रे प्रभु तुम्हें प्रचुर वृष्टि कल एबे मु सुस्ति रहले ईश्वर लोक माने आम परिवार सुस्ति रहबा पाई आम जीवन सुस्ति रहबा पाई आम मंगलमय जीवन काटिबा पाई कौन सी विषय रे उन्नति हेबा पाई प्रचुर वृष्टि दरकार से मु सकाळु कहूली वृष्टि ईश्वर वाक्य सहित तुलना करागला आम ठारे वाक्य प्रचुर वर्षा होतिबार अछि वाक्यर जीवन काटिबा को पड़िबो वाक्य रे पढ़िबा को पड़िबो वाक्य रे बंचिबा को पड़िबो वाक्य बिना जीवन नाही जन रचित सुसमाचार 539 रे लेखा अछि 5:39 वाक्य रे लेखा अछि वाक्य को अनुसंधान करिउथिबा समय रे से माने अनंत जीवन को पाइले तुम्हें माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करूछ मत देखो तुम्हें माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करूछ कारण सती रे अनंत जीवन प्राप्त होय अछ अनंत जीवन कोठु पाई अछ धर्मशास्त्र कोठु धर्मशास्त्र पिटारु कोणारु सुनो नांती तमे एति लोक भी न सुनो बोले मते केंति लागो बॉम्बे रु डाकी देइछ मते शीत नाई कि मुझे कौन आशा करी आज संध्यारे सत्य कथा हृदय कहूँ तुम घर मान को जाए कह कथा हृदय कहूँ सका कही आपण मैंने जी आसीच समस्त को धरिक आस कही मन अच्छी तुम समस्त को न आनिक छाड़ी भारी आस हेले मु आउ गोटे जिन भाविली समस्ते कहते मीटिंग सरला पर समस्ते मत कहले आज्ञा मेसेज भल अच्छी आज्ञा मेसेज भल अच्छी बोली कहबार मु भूली गली हेले मेसेज भल थे लोक आसते ना नाई मेसेज भल थे लोक आसते ना नाई आर अर्थ मेसेज भल नथिला लोक माने किए आसना एतिया काल की लोक मते दरकार नाही काल की मते लोक दरकार नहीं मु जेतबेले चाहूली से लोक नथिले कि लाभ हैं हेले भल करना हरिगढ़ हरिपुर परा हरिगढ़ बोल दो ओके हाँ पढ़ंतु तुम्बे माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करूछ तुम्बे माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करूछ कारण सती रे अनंत जीवन प्राप्त होय ईश्वर लोक माने जदि आमे अनंत जीवन को प्राप्त करिबा पाई हेले त्राणकर्ता को प्राप्त करिबा पाई हेले उद्धारकर्ता को प्राप्त करिबा पाई हेले नित्यतार जीवन को प्राप्त करिबा पाई हेले
धर्मशास्त्र को अनुसंधान करिवार अछि सेतिपाई जदि आम परिवार रे आम मंडली रे आम हृदय रे आम जीवन रे जदि आत्मिक वाक्य रूपी वृष्टि होउथिबो वाक्य रूपी वर्षा होउथिबो सेई वाक्य रे अनंत जीवन लुचि रही अछि वाक्य रे कोन लुचि रही अछि प्रथम जन 1:1 वाक्य रे लिखा अछि जो वाक्य तुम ठारे देखा जाउ अछि जो वाक्य तुमे स्पर्श करूछो सुनुछो सेईटा हो जीवन स्वरूप वाक्य बोली बाइबल कहे। हां आजरू देखिले जहाँ को वाक्य आमे माने सुनी अछु जहाँ को वाक्य आमे माने सुनी अछु जहाँ को सचक्षुरे देखि अछु जहाँ को सचक्षुरे देखि अछु जहाँ को निरीक्षण करि अछु जहाँ को निरीक्षण करि अछु सहस्तर स्पर्श करि सहस्तर स्पर्श करि अछु सेही जीवन स्वरूप वाक्य संबंध रे जणाउ अछु कोन जीवन स्वरूप आपण कहबार अछि सेही जीवन स्वरूप वाक्य हमें जणाउ हालेलुया प्रिय ईश्वर लोक माने ईश्वर वाक्य जीवन स्वरूप अटे ईश्वर वाक्य अनंत जीवन अटे ईश्वर वाक्य छोटा अंध बधिर असुस्थ लंगड़ा समस्त को ठिया करिवार वाक्य अटे आयुब 4:4। हाँ आयुब 4:4 तुम्हारा वाक्य तुमर वाक्य पतनत्यत लोक को धरी रखियो पड़िबा लोक को धरी रखिबो पाप रे पड़िबा लोक मानकु असुस्थ रे पड़िबा लोक मानकु ऋणग्रस्त रे पड़िबा लोक मानकु अभाव रे पड़िबा लोक मानकु अनेक पथर दिन लोक मानकु धरी रखिबो वो हां तुम्बे दुर्बल आंठू को दृढ़ करियो तुम्बे दुर्बल आंटू को दृढ़ करियछो प्रिय ईश्वर लोक माने वाक्य रूपी वर्षा जदी होउथिबो पड़िबा लोक माने धरा जाउथिबे वाक्य नाई पढ़ुथिबो निर्बल आंटू को दुर्बल आंटू को बलवान पहुंचीबा पाई शक्ति पहुंचीबा पाई ठिया हबा पाई दुर्बल आंटू दौड़ी पारिबो दुर्बल आंटू ठियाई पारिबो आत्मिक जीवन गुटे दौड़ संगे समान अनंत जीवन गुटे युद्ध संगे समान बोली बाइबल कहे प्रथम तिमोथी 6:12 वाक्य रे लिखा अछि विश्वास रे युद्ध मु करू अछि ताकि अनंत जीवन को धरिबा पाई प्रिय ईश्वर लोक माने अनंत जीवन को धरिबा पाइले फाइटिंग करबा पड़ियो बोली बाइबल कहू विश्वास रो उत्तम युद्ध रे विश्वास रो उत्तम युद्ध रे प्राणपण करो अनंत जीवन धरि रख कोन अनंत जीवन धरि रख अनंत जीवन सहज रे मिलिबो नै सुनुचंदी शीत बळेबो टिके ध्यान दियो अनंत जीवन सहज रे मिलिबो नै उदाहरण स्वरूप सुनुचंदी उदाहरण स्वरूप भुवनेश्वर रो मुंबई कुआडे फ्लाइट रे जिबा कोड जिबा फ्लाइट रे भुवनेश्वर रो मुंबई 2 घंटा केवल लागियो केते घंटा 2 घंटा ट्रेन रे 2 दिन फ्लाइट रे केते घंटा सिर्फ 2 घंटा केवल कोट रो कोट को भुवनेश्वर रो मुंबई ए 2 घंटा ऊपर रहिबा पाई केते घंटा 2 घंटा पर हो नंदी पार्टी खुलु नंदी 2 घंटा ऊपर रहिबा पाई 7000 टंका भड़ा देबा पड़ियो केते 7000 सीजन अनुसार चेंज भी होतबो ओके 7000 केते हजार केवल 2 घंटा ऊपर रहिबा पाई 7000 देबा पड़ुची केते हजार 7000 तो अनंत जीवन सदा सर्वदा यीशु को सहित ऊपर रहिबा पाई केते देबा पड़िबो भाबी देखबे केते देबा संपूर्ण त्याग करबा पड़िबो संपूर्ण शून्य हेबाक पड़िबो संपूर्ण बलिदान हेबाक पड़िबो संपूर्ण कृष्णक पाई बंचिबाक होबो केवल 2 घंटा ऊपर रहिबा पाई जदी 7000 दउचो नित्यता यीशु को सहित रहिबा पाई नित्यता अनंत जीवन काटिबा पाई नित्यता स्वर्ग रे रहिबा पाई केते त्याग हेबाक पड़िबो सत कि ना नाही को सत तो गुटे हालेलुया कोंतु हालेलुया जदि 2 घंटा ऊपर रहिबा पाई 7000 दउचंती गुटे घंटा मेसेज सुनिबा पाई गुटे टिके समय दे परिबा नै कि कोंतु दे परिबा वाक्य को जो माने प्रेम करू नांती काको वाक्य को जो माने प्रेम करू नांती बाइबल से मान को गुटे बढ़िया विषय कहू कोन बोल जानछले
କହିବି ନା ନାହିଁ? ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା? ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଶୀତରେ କିଏ ଯାଇ ବାହାରେ ବସିବ, ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ କାହିଁକି ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେ ଘରେ ମାଇକ୍ ତ ବଢିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର ଶୁଭା ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେ ମାନେ ବସି କରି ସେଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ। ହଁ, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହିତୋପଦେଶ 28 କୋଡା ଗୋଟେ ପଢି ଦିଅ। 28 8 9 ବାକ୍ୟ ପଢ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁଏ। କଣ ନାଇଁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା? ଆଉ ଥରେ। ହଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ, ଆପଣା କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଫେରାଇ ଦିଏ, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁଏ। ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କେତେ ଉପାସ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କେତେ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଭୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଗର ଅଛି ବାଇବେଲରେ। କେମିତି ବାକ୍ୟ ଜାଗର ଭୟଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ? ଭୟଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ବର୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଜ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ତୃଣ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଅଭାବ, ଦରିଦ୍ରତା, କାଙ୍ଗାଳି, ନିରାଶ, ହତାଶ, ଲଜ୍ଜିତ କିଛି ନଥିବ। ଆମ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ଥିବ, ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ଥିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିବ, ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିବ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିବ। କାରଣ ତାଠାରେ କଣ ଅଛି? ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ କହେ, ଯାହାକୁ ବାକ୍ୟ କଣ, ଯାହାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାନରେ ଗୁଡେଇ ରଖିଛ ତ, ମତେ ଡାଉଟ ହେଲା। ହଁ, ଯାହାକୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ନଲେଜ ନାଇଁ ନାଇଁ କି? ଶୁଣିଲେ କଣ କହିଲି? ଦିଟା ବିଷୟ କହିଲି। ଯାହାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବ ବୋଲି କହୁଛି। କୋଉଠି ଥିବ? ଭଡା ଘରେ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ସରଳ ଭାଷାରେ କଣ କହିବେ? ଭୁଲ ରାକା ଥିବ। ସେ କଣରେ ଥିବ? ପାପ ରାକା ଥିବ। ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବ, ଝଗଡା ଆକା କରୁଥିବ, କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରୁଥିବ ଯାହା ପସନ୍ଦ ନଥିବା କାମ ଯାର। ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 22 ବୋଧେ 29 ନହେଲେ 39 କୋଉଟା ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ ପଢ। ମାଥ୍ୟୁ 22:29। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତୁମେମାନେ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛ। ନ ଜାଣି ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ ନାଇଁ କି? ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ଛାଣୁଥିବେ। କଣ କରୁଥିବେ? ପୁଣା ତେଲରେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ବର୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଉଥିବାର ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବ, ଶୁଣିଲେ ଆମେ କାଲିକି ତାରା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ନାଇଁ କି? ତାରା ବି ବାକ୍ୟ ଆକା, ତାରା ବି ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ବାକ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, କଣ ତା ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ଏମିତି କହିବ। ବାକ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଜଣେ ଟିଚର, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଜଣେ ସେ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସେ ପଢେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ପଢେଇବ, ଏମିତି ଶିଖେଇବ, ଏମିତି ବୁଝେଇବ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କେମିତି ପଢିଯାଅ ପଛକୁ। ଏମିତି ବୁଝେଇବ, ଏମିତି ଶିଖେଇବ
ଏ ଜଣେ ଜଣକୁ ଧାର୍ମିକତାର ତାରା ସଦୃଶ ବନେଇଦବ ବୋଲି କେମିତି ଧାର୍ମିକର ତାରା ଦାନିଏଲ 12:2 ହଁ ପଢନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ନାଇଁ କି ତୁମ ବାଇବେଲରେ ଅଛି ଅଛି ହଁ ହଁ ଦୁଇ ପଢିଛନ୍ତି 3 ପଢନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଇକ ନାଇଁ କି ହଁ ମାଇକ୍ ସେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଗଲା ଅଭିଷେକ ଦେବର ହଁ ହଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ମାଇକରେ ପଢ ହଁ ହଁ ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣ ପଢ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସତ୍ୟର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ ତାର ତୁଲ୍ୟ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବା ନାଇଁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବା ନାଇଁ ତାରା ଆମେ ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପଥରେ ଆଣିବାର ଅଛି କାହା ପଥରେ ଧର୍ମର ପଥରେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ପ୍ରେମର ପଥରେ ଧର୍ମର ପଥରେ ମିଳନର ପଥରେ ଏସବୁ ମାର୍ଗରେ ଯେ ଆମେ ଆଣିବା ଆମେ ଗୋଟେ ତାରା ସଦୃଶ ହେଇଯିବା କାହା ସଦୃଶ ତାରାରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ନଥିବ ତାରାରେ କଣ ନଥିବ ଅନ୍ଧକାର ନଥିବ ତାରା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା କାମ କରେ ତାରା କଣ କରେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା ତାଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ ସେ କେମିତି ହେଲେ ବି ଯାଇପାରିବ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗମନ କାଲିକି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ସୁପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ବୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସବୁଜମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଉପଦେଶକ ରୂପକ ବୃଷ୍ଟି ସୁସମାଚାର ଅଲଗା ଉପଦେଶ ଅଲଗା ସୁସମାଚାର କେବଳ ଲୋକକୁ ଆଣିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତ ଉପଦେଶ ରୂପକ ବୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ତ ଏବେ ଲେଖିବା ଲୋକମାନେ ଲେଖୁଥିବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବୃଷ୍ଟି ଏଠୁ ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲୁ ନା 3 ନମ୍ବର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବର୍ଷା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଏତିକିରେ ବି ଧକ୍କା ଦେବା ଲୋକ ଏତିକିରେ ବି ମତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକ ମୁଁ କେତେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଲୋକ ଥିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ କେମିତି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବ କହିବ ଆଜ୍ଞାକୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ପାଖର ଲୋକ ଆମେ ଯାଇ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କେମିତି ହୃଦୟ ଧରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଟିକେ ଭାବ ବୋଲି କୁହ ବେଶୀ ଆଉ କହୁନ ଏତିକି କୁହ କେମିତି କହିବ କୁହ କେମିତି କହିବ हाँ ये जड़े शुणिला हाँ कुह आज्ञा डाकिଛୁ हाँ पाकर वाक्य शुणु हाँ केमती हृदय लोक आम केमती हृदय लोक टिके भावे तोर बात भावे शुण ईश्वर लोक मैंने पवित्र आत्मा को वर्षा सहित तुलना करा जायछि प्रेरित पुस्तक तार 2:17 वाक्य लिखा अछि हाँ जल्दी जल्दी सरे बा प्रेरित 2:17 ईश्वर कहंती शेष काल रे एपरि घटिबो जे आमे समस्त मर्त्य उपरे आपण आत्मा वृष्टि करिबा आपण आत्मा को वृष्टि करिबा सेथिरे तुम मानकर पुत्र कन्या माने अपना वृष्टि को उत्पन्न पकाइबा सेथिरे तुम मानकर पुत्र कन्या माने भाववाणी कहिबे आओ 2 वाक्य 17 वाक्य पढ़ा सरने के ना हां हां आओ तुम मानकर जुबा माने दर्शन
ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ବୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବେ। ମର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତାର କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ମୁଁ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି କେବଳ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ସେଇ ପ୍ରେରିତ 2:33 ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ଆପଣା ବର୍ଷା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବୃଷ୍ଟି ଢାଳିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ ଅତଏବ ହୁଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହଁ, ହଁ। ଉନ୍ନତ ଓ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ଝିଅ ଆପଣ ପଢ। ଅତଏବ ହଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହଁ। ଉନ୍ନତ ଓ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ପିତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ସେ ଉନ୍ନତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ହଁ। ଓ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ହଁ। ତାହା ସେ ବୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ତା ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ବର୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବୃଷ୍ଟି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ। ବାଇବେଲ କହେ ୱିଥଆଉଟ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ, ତା ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜନ 5:3-3:5 ହଁ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ନହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେହି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବୃଷ୍ଟି ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆତ୍ମା ରୂପକ ବୃଷ୍ଟି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପକ ବୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟ କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥାଏ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ପାଇଲେ, ଶୁଣିଲେ କଣ କହିଲି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ପାଇବେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବେଗି ଜୟ ପାଇବେ। କେଉଁଟା ଜିନିଷକୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ପାଇଗଲେ, ଶୁଣିଲେ, ପାପ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ କି? ରୋମିଓ 8:2 ରୋମିଓ 8:2 କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ପାପରୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନିଦ ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କହିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ହେଲା। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଲିକି ମୁଁ ପଳେଇବି। କେବେ? ତ ଆଜି ହିଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନା। ସକାଳ କିଏ ଦେଖିଛି କି? ବୁଝିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୋଇବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଓକେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ପାଇଯିବେ ନା, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଜୟ ପାଇବେ, ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ ପାଇବେ। ପାପର ବନ୍ଧନ, ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ, ସେ ସମସ୍ତରୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି କି, ଆତ୍ମିକରେ କୋଉମାନେ ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କିଏ କାହାର ହାତ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମିକ ବଢିଆ ଆତ୍ମିକ ବଞ୍ଚିବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି, ସେମିତି ଲୋକମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହାତ ଉଠେଇବା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି। 1 2 3 4 ଲୋକ, 5 6 7 8 ଲୋକ। କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଡାଉଟରେ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ହାତ ପକାନ୍ତୁ।
ଆତ୍ମିକରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆତ୍ମିକର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମିକରେ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚେଷ୍ଟା କଲେ 2 ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦୈତନ ନାଇଁ ବୋଲେ ବେଶୀ ଉପାସ ନାଇଁ করে ଆଉ ଗୋଟେ ମାସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆତ୍ମିକରେ ଆଜି ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ଆଜି କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଛାଡି ଯିବି ନାହିଁ, ଏ 2 ଦିନ ଗୋଟେ ମାସେ ହେବ, କେତେ ଦିନ ହେବ? ମାସ ହଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲେ ଆଉ ତୁମେ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଡରି କରି ବଞ୍ଚିବା ଲାଇଫ ନଥିବ। ଆହୁରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିଗଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆସିଗଲା, ତୁମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି, ତୁମ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣିଷ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମିକ ମଣିଷ ବଳବାନ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବ। ଏଫିସିଓ 3ର ବୋଧେ 16 ବାକ୍ୟ। ଯେପରି ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଯେପରି ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଭିତର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷରେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ଶକ୍ତିମାନ ହେ ବଳବାନ ୱିଥାଉଟ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଏନ୍ସର ପିଅନ୍ତୁ, ଭିଟାଲ ଜେଡ୍ ପିଅନ୍ତୁ, ହରଲିକ୍ସ ପିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବି ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ କଣ ଚୁବା ଚୁବାଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ବଳ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଯଦି ଆତ୍ମିକରେ ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ କୋଉଟେ ଆତ୍ମିକରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳ ପାଇବ, ତା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ, ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁଜର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା, ଗୋଟେ ସୁଗଠନ, ଗୋଟେ ସୁଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଆମେ ଦେଖାଯିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ବୃଷ୍ଟି ଆଉ ଉପଦେଶ ରୂପକ ବୃଷ୍ଟି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପକ ବୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଏକ ସବୁଜର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।